ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Hello my dear students and English learners. Welcome back to my YouTube channel Grammar Arena. In this video, all of you are going to watch the tenses and its usage. So as we know that, all of us know just the tenses only, but we don't know how to frame the sentences in all the tenses. See here. So tenses is nothing but the verb form that shows the time of an action or event. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಷನಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ವೆದರ್ ದಟ್ ಆಕ್ಷನಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. That is very, very important. See, we can frame any sentences, but there is no problem. So the problem is in which tense I am forming the sentences. That is very important. See here, as we know that there are mainly 3 tenses in English grammar. They are past tense, present tense and future tense. The past tense is nothing but, see, time, action or event. That is very, very important here. The past tense is nothing but the action which was happened. The action, so that is referring to the time now. The action which is happened already in the past. Present tense, the action which is happening right now. Future tense, the action which will happen in the future. So past tense ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ is going on now. The action is occurring now. The future tense ಅಂದ್ರೆ the action will be happened in the future. And I am going to explain all these 3 tenses along with the 12 subtenses. Let's see here. So this is very easy to remember all the tenses: present tense, past tense and future tense. In all these 3 main tenses, see, each main tense carries 4 subtenses: present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. As it is, past simple tense, past continuous tense and past perfect tense, past perfect continuous tense. In future tense, future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. So all of you may be struggling to remember all the tenses, but it is very easy. See, you just need to remember all these 3 main tenses: present, past and future, as it is. So these subtenses, you can apply all these main tenses along with these: present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. As it is, past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous. As it is, future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. So now we all of us are going to frame the sentences for each subtenses. Let's see now. You can understand easily here. Present tense. In present tense, there are 4 subtenses: present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. As it is, in present simple, the structure of the sentence is subject, verb and an object. I is a subject, watch is a verb and a video is an object. See, watch ಅನ್ನೋದು V1 verb form, V1, V2, V3. ಸೊ ನಾವೀಗ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ V1, V2, V3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ರೂಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ವರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ವಾಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ಡ್ ಅಗೇನ್ V3 ಫಾರ್ again in the past perfect tense. Watch, watched, watched. Go, went, gone. So as it is, I watch a video. So ಈ ರೂಟ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ V1 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. And he goes to school. See here, he is a singular and goes is a singular verb form. I have actually said you in the previous video. So what I said, ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ always it takes the singular verb form only. See, singular verb form ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ,
ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಸ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವಾಚ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಷನ್, ಅದು ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೌ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ. When are you watching a video? I am watching a video right now. She is going to school. Where is she going? She is going to school. When? Now. As it is present perfect tense only. I have watched a video. Here I is a subject and have is a have form of the verb. See, ನಿಮಗೆ ಈ have form of the verbs ಮತ್ತೆ ಈ be form of the verbs ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ have verbs ಮತ್ತೆ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್, ವಾಚ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ V3 ಫಾರ್ಮ್. ಸಿ, ಇದು V3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು V1 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ವಾಚ್, ವಾಚ್ಡ್, ವಾಚ್ಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೇ ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. Next, a video is an object. She has gone to school. When has she gone? She has gone to school right now. Even or just ಹೋದ್ಲು. Next, present perfect continuous tense. I have been watching a video. Next, she has been going to school. See, difference ನೋಡಿ. I am watching a video. You are watching a video now. I have been watching a video. It may be started in the past and still it has been continued. So that's why we say I have been watching a video. Next, she has been going to school. So like that you can form any sentence with the same structure. See, I have watched a video. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋಣ. See here, in past tense there are 4 subtenses: past simple tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. In past tense, so what is the structure of the sentence? See here, I watched a video. I is a subject, watched is a V2 form of the verb and a video is an object. I is a subject, watched is a V2 form, a video is an object. ಈಗ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ V1 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ, ವಾಚ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ. ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಯಾವುದು ಆಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ವೆನ್ ವಾಸ್ ಶಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್? ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಚ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ V3 ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಚ್ಡ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಚ್ಡ್ ಎ ಮೂವಿ ಆರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಟ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ನೀವು V3 ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಐ ವಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಅದು ಅನ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ವಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಂಪಲ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿಲ್, ಹ್ಯಾವ್, ಶೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ.
I will watch a video. When do you watch a video? I will watch a video tomorrow. And she will go to school. See here, she ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ will ಅನ್ನೋದು will ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಸೊ ಗೋ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ನಾಳೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮೀ ಟುಮಾರೋ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ. ನಾಳೆ ನೀನ್ ನಾನು ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ನೀನ್ ನಾಳೆ ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಅವಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಟ್, ಈಗ ನೀನ್ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಶಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ text me in the comment box. See, your questions are like this. Identify the tense of the following sentences. He is riding a bike. They were preparing for the exam. We have completed the homeworks. See, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.